जी दोस्तों, पंजाब ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ 28ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਸੰਕਟ ਦਰ ਸੰਕਟ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਰਗ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਰਗ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾਉਣ ਤੀਕ ਆਪਣੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਲਵਾ ਕਦੇ ਰੋਈਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਜੌਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਗੇੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। अपना माइक ऑन कर लो सर, तुसी माइक थोड़ा बंद है जी। शुक्रिया डॉक्टर जी। हमीर सिंह जी सीनियर पत्रकार ने, पंजाबी ट्रिब्यून के न्यूज़ कोआर्डीनेटर ने, खेती सैक्टर ते वातावरण ते पक्के मसलियां ते लंबे समय तो चर्चा करते ने। किसी समय इन्होंने खुदकुशियां दी खेती दे नां हेठ भाई लालूआं दी खुदकुशियां ते स्टोरियां कीतियां। फिर गुरु नानक देव के 550 साल जन्म शताब्दी के मौके पर पंजाबी ट्रिब्यून के ढाल खाए कि छातों दे सिरलेख हेठ किरतियां दे जीवन के मसले उभारे। हाशियाकृत लोगों के बेड़ियां तो अगे जाके उन्होंने दिल ते उन्होंने दुखांतक मसलियां ते उंगल करी। ते अजकल भी इन्हां दा एक कोई फड़े ना साडी बांह बाबा नानक। इहदे तहत एक लड़ी चल रही है पंजाबी ट्रिब्यून दे विच, जिहदे विच पंजाब दी नशियां दे विच हो रही गर्क हो रही जवानी दे इशू ते इह बहुत सारियां स्टोरियां लगातार कर रहे ने। सो हमीर सिंह वर्गी शख्सियत जिहड़ी बहुत संवेदनशील ते चिंतनी शख्सियत है, जिन्हां ने पंजाब नूं जिउंदा रखण दे विच, पंजाब नूं बसदा रखण दे विच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन्हां दा असीं स्वागत करदे हां। दूजी शख्सियत साडे नाल ने अज, उहने पंजाबी दे कहानीकार ते पंजाबी दे नावलकार जसपाल मानखेड़ा जी। जसपाल मानखेड़ा होरां दी पहली कहानियां दी किताब आई अणगिणत भरा, फिर एक कहानियां दी किताब आई बसरे दी लाम, फिर कहानियां दी किताब आई ठरी अग दा सेक, फिर एक वार्तक दी किताब आई चूर भूर, ते फिर एक संपादित किताब साडा तुहाडा अपना, ते एक नावल हुण मैं वो नहीं ते हुण एक होर नावल लिख रहे ने जिहड़ा जल्दी आउण वाला है। जसपाल मानखेड़ा उस धरती दे बशिंदे ने जिस धरती दी आपां बात अज पाउणी है। मानखेड़ा मानसा जिले दे बिल्कुल अखीर ते वसिया पिंड है, जिथे जिस तो बाद अगे हरियाणा शुरू हो जाता है। वो धुर है उन्हां संकटां दा जिथे सब तो वध संकट पैदा हुंदे ने ते इस धरती ते बीजे जांदे ने। सो जसपाल मानखेड़ा जी, तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। मेहरबानी जी डॉक्टर साहब, मेहरबानी जी। तीजे मेहमान ने साडे नाल बिकरजीत साधूवाला जी, सोशल एक्टिविस्ट ने। जिथे किते भी किसी दे दुख दर्द, किसी पीड़ का मसला आउंदा है तां बिकरजीत सिंह साधूवाला उत्थे जाके हाज़र हुंदे ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ अखबारां दे विच बहुत सारे कॉलम लिखते हैं। 2012 तो लेके 17 तक नेहरू कॉलेज मानसा दे विच एज प्रोफैसर काम किया। इन्हां दी PhD भी हाशियागत श्रेणियां दे वरतांतक अध्ययन दे उत्ते है। ते अजकल घग्गर दरिया मालवे दी साह रग दे उत्ते किवें गोडा रख रहा है, किवें मालवे दे विच घग्गर दरिया अपने प्रदूषित पानी नाल लोकां नूं मौत दे रहा है, इस इशू ते एक लड़ाई लड़ रहे ने। सो मालवे दे विच बतौर सोशल वर्कर बिकरजीत सिंह साधूवाले दा बड़ा नाम है। बिकरजीत साधूवाला, तुहाडा भी बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत। चौथे जो साडा सिरजना दे सफर दे विच, सिरजना दे पलां दे विच जो शायर ने, वो भी मानसा दी मिट्टी नाल, मालवे दी मिट्टी नाल जुड़े हुए ने। तनवीर, जिन्हां दी बहुत ही सूखम शायरी दी किताब पिछले दिनों दे विच आई, कोई सुणदा है, जिहदे विच उन्हां ने मालवे दी किसानी दे मसले उभारे ने कि किस तरह मालवे दा किसान स्थितियां दे संकटां दे विच फसिया होया है। बहुत सारियां कवितावां इन्हां ने लिखियां ने।
ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਵਰਡ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਰਦਿਆ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਤਨਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਦੋਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਜੀ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਨਾ ਆਵਣ, ਚਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵਹੀ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਕ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਤਪਦੇ ਪੱਠ ਅੰਗਾਰੇ ਵਰਦੇ, ਤਪਦੇ ਪੱਠ ਅੰਗਾਰੇ ਵਰਦੇ, ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਗਲ-ਗਲ ਸਤਾਵੇ, ਗਲ-ਗਲ ਕਿੱਕਰ ਕਰਜ਼ ਸਤਾਵੇ, ਬੇਵਸ ਅਥਰੂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਦ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਡਿੱਗੇ। ਬੇਵਸ ਅਥਰੂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਡਿੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲ ਜੀ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤਨਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕਾਲਜ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਸੈਨਿਕ ਔਰ ਥਰਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਗੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਲ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਨਾ ਉਗਾਵੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਰਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਬੋੜਾਵਾਲ ਮਾਨਸਾ ਭਿੱਖੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਰੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਫਸਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਖ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਝੂਮਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਝੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਤਨਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਝੋਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਬੇਜਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਝੋਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਜਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਦੇ ਆਖਦੀ ਪੁੱਤ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਖੇਤ। ਕਦੇ ਆਖਦੀ ਪੁੱਤ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਖੇਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਖੇਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਖੇਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮੁੜ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਖੇਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮੁੜ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਬਲ ਤੋੜ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਖੇਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮੁੜ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਬਲ ਤੋੜ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮੋਰਨੀ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਆ ਉੱਕਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਟੋਕਰਾ ਲਾ ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਦਾਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਛੜਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਲੱਗੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨ ਦਿੰਦੀ। ਦਾਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰ ਭੋਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਦਾਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰ ਭੋਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਰੀਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਰੀਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਹ जी। अगली कविता। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक कविता और सुना, दाब वाली कविता जी। दाब। हाँ जी, वो सुना दो। कविता का नाम है जी दाब। अच्छा। बापू ने जमीन खरीदी है मेरे लिए, बापू ने जमीन खरीदी है मेरे लिए। मैनू खुश होना चाहिए, मैनू खुश होना चाहिए। बेचण वाला रजिस्टर ते अंगूठा लाउंदा है, मैनू सीने ते दा महसूस हुंदी है। बेचण वाला रजिस्टर ते अंगूठा लाउंदा है, मैनू सीने ते दा महसूस हुंदी है। बेचण वाला अंगूठा पूंजण लई कंध ते घसाउंदा है, कंध ते अनेकां अंगूठे घसे होए ने। क्या बात है। बेचण वाला अंगूठा पूंजण लई कंध ते घसाउंदा है, कंध ते अनेकां अंगूठे घसे होए ने। मेरा गच भर आया है, बापू नाल आए बंदियां नूं होटल च लै बड़िया। बेचण वाला नीवी पा बस अड्डे वल हो तुरिया, मैं किधर जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। उस पीड़ नूं महसूस कीता कि जदों जट दी जमीन विकदी है तां की स्थिति हुंदी है। ਉਹਦੀ बहुत धन्यवाद तनवीर। आस करते हैं कि तुसी इसी तरह खूबसूरत कवितावां लिखते रहोगे ते साडे नाल साझीਆਂ करदे रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा जी। दोस्तों, आपां हुण चर्चा ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ मैं सीधा सवाल जसपाल मानखेड़ा जी तो करूंगा पहला, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਈਆਂ ਤੋਂ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀਆਂ, ਕਬੀਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜੌਣੇ ਮੋੜ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤਾ, ਭੂਗੋਲਕ ਏਰੀਆ ਮਿਥੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਵੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੀ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਯੋਧੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਥਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਬਾਜਰਾ, ਗੁਆਰਾ, ਜਵਾਰ, ਛੋਲੇ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਊ ਰਸਬਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਬਲਸ਼ਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਮੀਂਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਵੀ, ਮਾਲਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੇ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪੀਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪੀਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਮਲਵਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਲਵਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬੇਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਢਾਲਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਾਲਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪੀੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀੜਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੌਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਤ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਬਾਅਦ 'ਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਹੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਪੈਪਸੂ ਰਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗਿਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮਾਲਵਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 37% ਦਲਿਤ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਜ ਏ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਵਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 5% ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ, ਜੋੜਨ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਰਸਮ ਬਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਨਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ 1980 ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਐਸੇ ਢਰਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਟੋਟਲ। ਮਾਲਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਛੋੜੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਸੰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਟੋਟੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋੜਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ, ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤੀ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਰੂਟਲੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਸਕੇਪਿਸਟ ਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲਪ ਲਾਏ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਅਣਖ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਾਨਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਸਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੇੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੰਕਟ ਭਾਵੇਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਪਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਧੋਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 1980 ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਸਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਮਾਨਖੇੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਮਾਨਖੇੜਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਜਗੀਰੋ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੜਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਾਡਲ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਲਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਣਕ 1800 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ। ਜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਿਸੋਰਸਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਖੇੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਰਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ JNU ਦੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਊਡਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਐਜ ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ 32% ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਲੱਬ? ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 16,606 ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਵੇ ਹੋਰ ਆਇਆ 2015-16 ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗੁਲਫਰਲੇ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਐਨੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣਾਏ ਕੱਚੇ ਤੋਂ, ਫਰਿੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕੇਵਲ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਮਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਈਏ, ਤਸੱਲੀ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਸ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ JMSP ਹੈ। ਔਰ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ 45% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ 80%, 85% 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ।
ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਡਬਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ, ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਬੇਟ ਪੈਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 58% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਕਰਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜਰਦਾ, ਬੀੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਿਡਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਲਗਭਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, FIR ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਨਖੇੜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਸਲੇ ਰਹੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਲੜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਲਗਭਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ,
ਨਾਟਕ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮਾਲਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਗੀਤਕਾਰੀ ਪਲਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਤੇ ਜਗਰਾਜ ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕਣਖੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਸਲਫਾਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ, ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੋਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੂਰੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਕਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕਣਖੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਤੇ ਧੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ ਜੋਗੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਵਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। 480 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਰਜਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੌਤਰਫਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਐਜ ਏ ਮਾਡਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਏਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੈ, IT 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੋਰਸਸ ਸੀਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਐਜ ਏ ਟੋਟੈਲਿਟੀ, ਐਜ ਏ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਜਮੁੰਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਜੇ 2013 ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਐਜ ਏ ਯੂਨਿਟ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਕਲਚਰਲੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਜਿਹ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਕਾਤੀਆਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲੜ ਸਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਤੋਥੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੈਸਾ ਆਪ ਲੜ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੇਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਲੜੂਗਾ ਕੱਲਾ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਆਪਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ ਏ ਪਿੰਡ, ਐਜ ਏ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਤੀਜਾ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਚਾਏ ਬਿਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਉਸੇ ਧਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 MA ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2-3 MA ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜ਼ੈਰੋਕਸ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵਾਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ, DC ਕੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਘੱਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਝਿਜਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੱਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ PhDਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ PhD ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ PhD ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ। ਜੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸਵਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਖਾਦਸਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਦੀਆਂ ਐ ਰਿਵਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਕਿ ਇੱਕ ਸੌ ਗਈ ਨਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੰਜਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਗਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਰਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ 8.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ 3.5 MAF ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਚਾਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਲਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਰਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 60-40 ਦੀ ਰੇਸੋ ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਅਸਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਰਿਵਰ, ਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈਬੰਦੀ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੋਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ 60-40 ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਚਟਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗੋਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਐਡੀਓ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਜੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਸੂਆ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਗੁਰਨੈਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3 ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ, ਲੈਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਡੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਰੀਫ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਡਲ ਐਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ GST ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ UAPA ਤੇ NIA ਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ NIA ਦੇ DGP ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੱਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ WTO ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡੇਅਰੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ, ਨਾਰਵੇ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਅਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੈੱਲ ਬਣਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ CII ਹੈ, PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਧੜੇ ਚੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਮਸਟ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ
ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਕਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਕਰਦਿਆ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਨੱਪੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝਾਂਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ, ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਰੋਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੁਰਖਰੇਖਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਮੇਧਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਰੀਜਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਈਗੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਨੋਮੈਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਿੱਲੀ ਵੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ BSc ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਨੂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਅਜੇ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਨੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵੈ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਣ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਧਰਮ ਕਮਿਆਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਮਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਪਾਲ ਕੰਗ, ਦੀ ਔਜਲਾ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਬਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਵਿਰਕ, ਹਰਦੀਪ ਮਹਾਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ USA ਤੋਂ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਹਰਕੀ ਵਿਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਮਨਦੀਪ ਬੁੱਟਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਕਾਲਜ, ਸਿਮਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਸ ਬਲਵੰਤ UK ਤੋਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸ ਮਲਕੀਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੋਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਬਾਵਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਉਮਿੰਦਰ ਜੌਹਰ, ਚੰਦਿਆਨਵੀ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਘੋਲੀਆ, ਨਵਤੇਜ ਸੰਧੂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਮਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬਾ ਬਲਵੰਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਂਸਰਾ, ਅਜਾਇਬ ਚੱਠਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੰਗ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਫੌਜੀ, ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ, ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਗੁਰਨਾਇਬ ਮੰਗਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੋਚਰ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਲਖ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਾਧੂਵਾਲ, ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੋਚਰ, ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਖੋਖਰ, ਸਤਨਾਮ ਰੰਧਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਾਇਆ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਗੁਰਾਇਆ, ਗੁਰਮਨ ਗੁਰਾਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਾਜਪਾਲ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਸਾਡੇ AITC ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੋਚਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਪਾਲ ਚਾਹਲ, ਸਿਮਰਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਮਨਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ,
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਿਖੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਉਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਤੇ ਤਨਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ 29ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਹ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ।